مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم، مساء الخير، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حصة وش قالوا في رمضان. إذا تتواصل الأيام والليالي الرمضانية في الجزائر. أهم ما يمكن رصده في هذه الأيام هو عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا مقارنة بالأيام الأولى من الشهر الفضيل. حسب ربما مصالح الأرصاد الجوية، الأجواء الصيفية ستعود وتعود بقوة خلال الأيام المقبلة، بداية في المناطق الشمالية ربما التي شهدت أياما ممطرة وأياما باردة خلال بداية الشهر الفضيل. بدأت أجواء الصيف وبدأت تؤثر على حركة المواطنين وتؤثر على العادات الرمضانية، خصوصا في الفترة ربما الفترة الظهر التي كانت حركة المرور وحركة الشوارع عادية. هذه المرة بدأنا نشهد قلة في الحركة وتفضيل معظم المواطنين الفترتين الصباحية والمسائية من أجل قضاء مختلف انشغالاتهم. طبعا هذا في درجات الحرارة التي ارتفعت، وللمفارقة أيضا أسعار بعض الخضر ومنها الطماطم التي صنعت الجدل وصنعت الحدث خلال الأيام الأولى، هي الأخرى بدأت تنخفض. يعني ارتفعت الحرارة، انخفضت الطماطم، مثل ما كان العكس في بداية شهر رمضان. وبداية ربما بدأت الأسعار تعود إلى رشدها، خصوصا وأنها عادة جزائرية محضة في بداية الشهر الفضيل. يصطدم المواطن في الأسواق بمختلف الزيادات، لكن بمجرد مرور الأيام وأيام هذا الشهر حتى تعود الأسعار إلى حالها. وبالعودة نذكر عودة أخرى، عودة كل من مبولحي وفغولي وحليش إلى المنتخب الوطني، حيث استدعاهم الناخب الوطني رابح ماجر. وهي العودة ربما التي وصفت بأنها عودة أرشيفية، حيث أن رفض سابقا عودة هذه الأسماء إلى المنتخب وحصل فيها وعليها جدل كبير، لكن هذه المرة أذعن الناخب الوطني وعاد هؤلاء إلى المنتخب. طبعا الرياضة ستكون هي محور أساسي في حلقة اليوم، كيف لا، ونحن سنستضيف ضيف إعلامي مرتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الرياضي، وخصوصا ما تعرف بواقعة تيزيفو التي صدرت من الناخب الوطني رابح ماجر. إنه بصراحة وبوضوح الإعلامي معمر جبور الذي سيكون معنا وضيفنا في هذه الحلقة من وش قالوا في رمضان، لنسأله في الكثير من القضايا والملفات في هذه الحلقة. فاصل قصير ثم نستقبل ضيفنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون حصة وش قالوا في رمضان. إذن كما أعلنت قبل الفاصل، ضيفنا اليوم هو الإعلامي الرياضي معمر جبور. أهلا بك سي جبور، أهلا بك. أهلا وسهلا صحف ترك. أهلا صحيح صحف ترك. أهلا مرحبا بك. شكرا. أتفضل سي معمر. وطبعا يحضر معنا الشيف وسام طرحو، راح نجيك فيما بعد سي وسام ونشوفوا واش وجدت لنا السحور، ويكون معنا ضيفنا سي معمر جبور. مرحبا بك سي معمر. مرحبا ميرسي. اهلا، شكرا على بور لانفيتاسيون. مرحبا بك، دعوه مفتوحه طبعا. سي معمر، كيفاش جوز رمضانك؟ كم دابيتود العمل. نوضع 6 تاع 6 ونص تاع الصباح. 6 ونص تاع الصباح صعيبه شويه. لا ماشي صعيبه، ولا صعيبه، سا شونج ابسوليمون غير ما تشربش قهوه، ما تشربش الماء، ما تاكلش حتى العشيه. هذا كامل. ما تشربش قهوه، هذه صعيبه شويه. لا ماشي صعيبه. ها شوف توالف مع الوقت، توالف. ليسونسيال تخدم كاع لا جورني وانت تخدم. وحنا اليوم رانا جايبين لكم مسهرينك حتى السحور يعني. سي با ان بروبليم. سي معمر، ارتباطك ربما في اذهان الكثير من الجزائريين بقضيه ولا تيزيفو تاع ماجر، واش اثرت في حياتك؟ راح نولي شويه اللور باسكو quand vous présentez taisez-vous, ma carrière journalistique ne se limite pas à taisez-vous. C'est comme on est à l'heure aujourd'hui d'Internet, Facebook et tout ce qui est les nouvelles technologies, donc on vit à l'instant T. Et à l'instant T, il y a eu taisez-vous, et c'est resté taisez-vous, et ça a fait le buzz, ça a fait... au niveau international. Pourquoi? Parce que c'est l'entraîneur national qui a réagi de cette manière, en ayant un coup de colère qui était inattendu.
Et donc, il a prononcé en disant « taisez-vous ». Ça a fait le buzz. Mais c'est pas ça la carrière journalistique. Hein. C'est pas ça qui rend un journaliste célèbre ou pas célèbre. على بالي انك انت اكبر من هذا السي معمر جبور، اكيد اكيد، وانت ربما من الاصوات والوجوه اللي حنايا يعني كبرنا عليهم يعني ونسمعوكم كذا، وعندك طريقه يعني تقديم يعني وحدها في الجزائر، يعني من القلائل يعني فعلا استطعت. لكن سي معمر جبور اكيد انك تاثرت بهذا لا تاثرت باش تقول تاثرت. Je suis dans mon rôle de journaliste, il est dans son rôle d'entraîneur. On est dans une conférence de presse, on est là pour poser des questions. Je ne m'attendais pas à la réaction de l'entraîneur national ce jour-là, cette réaction, parce qu'en plus la question ne lui était pas posée, elle était posée à Mahrez. Il a réagi violemment. Il y a quelques jours, j'ai eu une explication. Il avait été, puisque l'entraîneur national a repris attache avec la presse, il a décidé, je pense, sur pression de la fédération, d'aller à la rencontre de la presse. C'est ce que j'appelle moi une opération de charme pour essayer de détendre l'atmosphère parce que les relations étaient tendues. Dans une déclaration sur une chaîne, il avait dit qu'il avait réagi de cette manière parce que la veille du match contre la République centrafricaine, j'avais été critique à l'égard de l'équipe nationale. Et j'avais été critique à l'égard de l'équipe nationale, que ça lui avait déplu, les supporters du stade du 5 juillet. Il faut être fort, il harrach tout le public. Bon, c'est pas ça le cas. C'est pour ça qu'il a réagi de cette manière. Mais bon, pour moi, c'est passé. J'ai fait mon travail, il a répondu comme ça. Ça s'arrête là. لكن البعض يقول لك باللي وكأنك انت كان قلبك معمر عليه وهو قلبه معمر عليك. انا قلبي ماشي معمر عليه، جو با عليه معمر عليه. انت معمر جبور. Pourquoi j'en voudrais non, chauffe, il faut replacer les choses dans leur contexte. Quand on est joueur, c'est une chose. Quand on est entraîneur, c'en est une autre. Dès qu'on devient un homme public, on est soumis à la critique. Bien sûr. On est soumis, on observe ce qu'on fait. Vous êtes journaliste, ceux qui vous regardent vont critiquer, vont dire c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. Lui, on revenait de 3 ou 4 matchs. Il y avait eu le Nigeria, il y avait eu 2 matchs, je pense. 2 matchs. انت تشوف يعني باللي ماجر ما عندوش الاحترافيه انه Non, يتحمل هذا الضغط. la pression, il la supporte. شوف كي بعد على les terrains de football 10 سنين ما يدربش. 10 سنين, il a oublié ce que c'est la pression. Il revient, il pensait qu'il suffisait de revenir sur le terrain et que tout le monde allait applaudir. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, vous vivez une époque où on compare tout. On va comparer par rapport à Vaïd Alilozic, on va comparer par rapport à Christian Gourcuff, on va comparer par rapport à ce qu'a fait la Bassadan. Donc, on va tout comparer, c'est du football. À partir de là, le public, où les observateurs se rendent compte qu'aujourd'hui, sur le contenu d'un match, كيما تقول انت كاين فرض واش راح ترجع على كوبي ديالك. La copie n'est pas bonne. Donc à partir de là, c'est soumis à critique. C'est soumis à des interrogations. Il a en plus le problème de l'entraîneur national, c'est qu'il a été consultant. Et quand il a été consultant, il a critiqué ou il a émis des critiques. Et il suffit d'aller sur il suffit d'aller voir ce qu'aujourd'hui, vous savez, sur ce qu'on appelle YouTube et tout, vous voyez tout ce qui a été fait, il y a des montages qui ont été faits, vous pouvez voir ces déclarations. Contre Vaïd Ali, je prends juste un exemple. Quand Gourcuff a battu la Tanzanie, qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est la Tanzanie, c'est facile la Tanzanie. 7-0, on avait gagné. Contre qui on a joué? Contre la Tanzanie. On a perdu 4-1, on a gagné 4-1, et on a gagné avec une première mi-temps très compliquée. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je dis, le fait d'avoir été consultant, d'avoir critiqué tout ce qui se faisait à l'époque, aujourd'hui, c'est pas moi, c'est que le public, c'est le public, c'est pas moi. يعني سي معمر جبور ماجر تاع القنوات تاع البلاطوهات شيء والمدرب شيء آخر. C'est حاجة أخرى. C'est 2 choses différentes. Vous savez, parler sur un plateau, je ne parle pas de n'importe qui, hein, quel que soit, au-delà de l'entraîneur national, être sur un plateau télé, parler, critiquer, analyser, c'est facile. Mais être sur le terrain, c'est tout autre chose. C'est autre chose. Si vous devez diriger un groupe, vous savez, quand on est entraîneur, c'est avoir cette capacité à pouvoir convaincre un groupe de vous suivre avec une unicité de pensée. C'est pas facile. C'est pas facile. Et il faut pouvoir convaincre à travers
ce que vous faites. لكن البعض قال لك يا سي معمر انك انت كنت شويه مستفز ليه، كنت الاسئله تاعك ماشي كيما الاخرين، شغل تشوف له غير في هذاك وين يكون الشيطان كما يقول لك. لا سي با فري. وكانك شغل كنت معارض اكثر منك كنت صحفي تحاوروا. كاش معارض. La question posée à Mahrez, s'il avait bien écouté la question posée à Mahrez, elle l'aidait. Parce que qu'est-ce que je dis à Mahrez? Je dis, et c'est la première fois qu'on l'avait en conférence de presse, je pose la question, je lui dis, Riyad Mahrez, ça fait 1 an et demi que l'équipe nationale a perdu son football. L'entraîneur national n'avait pas été nommé depuis 1 an et demi. Il avait été nommé depuis 3 mois. Donc il n'était pas concerné. Comment est-ce qu'il explique que l'équipe nationale, où il y a du talent, où en 2014, cette équipe avait été battue par le futur vainqueur de la Coupe du Monde, en 1 an et demi, elle a complètement perdu son football pour être sortie du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, pour voir une équipe qui a complètement raté les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc Mahrez était intéressant parce qu'il pouvait apporter des éléments de réponse. Et ça a aidé l'entraîneur national. وراه الاستفزاز لهنا. لا صبتو نتاع جو با وراه الاستفزاز. بعض الصحفيين الرياضيين يقول الصحفيين يقول لك هو يوقف في النقطه اللي صعيبه واللي فيها لا الصحفيين شوف الصحفيين الرياضيين pour beaucoup il faut qu'ils aient la capacité d'analyse et de comprendre pour beaucoup d'accord et je le dis et je suis très clair sur ça pour beaucoup malheureusement n'ont pas le niveau pour beaucoup donc ils comprennent pas. شوفوني يزعفوا علينا سي معمر. خليه يزعف. Moi je dis les choses telles quelles, que ça plaise ou que ça déplaise. C'est chauffe comme pour reprendre une expression populaire. Je suis pas là pour gagner la Coupe du monde de l'amitié. Chacun fait son travail, chacun se regarde dans une glace et pense si ce qu'il fait est juste ou pas. Pour le reste, je suis pas là pour plaire. سي معمر هذه قضيه رده الفعل تاع ماجر سقساوك عليها بزاف في الخارج كذا. Oui, il y a beaucoup de gens. عندكم مدرب يهضر بهذه الصوره يعني Non, beaucoup de gens m'ont appelé. Qu'est-ce qu'il y a alors pour tout de suite parce que ça se fait pas rien qu'en Algérie parce qu'on m'a appelé également de France et tout. Ah ben on aime bien beaucoup de journalistes, même peut-être chez nous, hein, même moi, c'est un défaut. On aime bien caser. Prendre et mettre dans une case en disant non, s'il a fait ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière, s'il a répondu, c'est qu'il y a bon. Alors qu'il n'y a rien du tout. C'est une question posée à quelqu'un d'autre, il y a eu une réaction et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Après l'incident, il y a eu beaucoup de gens qui avaient, quand ça coïncidait avec Mouloud Nabawi. Juste après, il y avait le Mouloud Nabawi, un mois après ou la 15 jours. Ouais. On m'a appelé, voilà, ou t'تصالحوا. Moi, je suis pas en guerre. Je dis pas, je me suis accroché aujourd'hui. Après, chacun est à sa place. Et هذاك cinéma, non, c'est pas pour moi. ما نتصالح مع حتى واحد. Et je n'ai pas d'ennemis. J'ai fait mon travail, il a répondu, et ça s'arrête là. C'est tout. Après, les gens ont été étonnés. Dans aucun pays au monde, on a une telle réaction. La réaction était... Non, مش نسامح ما عنديش نسامح انا صرا يعني عنف. نو عنف من جهته مش من جهتي. يعني يكون زعما يعرضكم كش واحد على فطور في رمضان يقول لكم انت ماجر وتتصالحوا. نو chacun fait son travail et reste à sa place. On a ني نتصالحوا. تعتبرش صرا مشكل؟ نو ما عندي حتى مشكل انا. نو ما عندي حتى مشكل. هو قال لك ما تجيش تحضر الندوات الصحفيه تاعي وكذا. شكون اللي قال لي؟ ماجر. ما قالش. ما قالهاش. faut pas ما قالش il n'a jamais dit et personne ne me يعني انت ما تسامحوش ولا تشوف واش صرا ما يقتضيش السماح. on n'est pas dans une situation de تسامح ou ما تسامحش. Il y a rien pour moi. Il y a un incident et on tourne la page. Après chacun reste à sa place. Je veux le saluer, je salue. حضرت ندوات الاخرى ندوات ما كاش ندوات. اعطيني ندوه. تبع انت اعطيني ندوه. انا متبع الافلام ومتبع الارانب. اعطيني ما كاش جزائري ما يتبعش الرياضه. اعطيني ندوه درها. اعطيني ندوه درها. وفي هذه اللقاءات مؤخرا يعني مع درها مع التلفزيون ما درهاش مع الاذاعات. درها مع التلفزيون. وين عرضك تروح؟ شكون؟ ماجر. عرضك دير معاه. وعلاه نو ماشي هو يعرضني. ولا يعرضني هو. جو سوي با سا ديسبوزيسيون اللي لا ما ديسبوزيسيون. كيما نهار دار مع القنوات. كل القنوات راحت ولا هو ماشي الاذاعه التلفزيونيه. ماشي الاذاعه. تبقى وسائل الاعلام يعني. نو ماشي الاذاعه. دار مع التلفزيون ومع الاذاعات كانوا يافي اون ريبارتيسيون. مزيان ريل كان جا عندي. جمال مناد مشى القناه الثانيه والمدرب الوطني مشى القناه الاولى. فوالا. ومشى التلفزيون بيناتنا معمر يعني بصراحه هل ماجر مدرب فعلا مليح للمنتخب الوطني؟ واش رايك فيه؟ مليح سي لي ريزولتا.
Les résultats, c'est quoi? C'est d'aller, هو اللي مش انا اللي قلت، انا ما قلت، هو اللي قال لك في الاول قال mon objectif c'est d'aller gagner كأس إفريقيا 2019. Maintenant ولات je rêve d'aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, entre le rêve et la réalité, on attendra. فيها فرق. ماجر قال لك في واحد التصريحات لإحدى القنوات باللي انه المدربين الاجانب هما اللي يجيو يتعلموا عندنا هنايا. واش تعليقك؟ Eh ben on va inviter Pep Guardiola. On va l'inviter, pourquoi pas, oui. Oui, pourquoi pas, on va inviter Henkes, on va inviter Pep Guardiola, on va inviter Mourinho, venir voir comment on travaille. Oui, pourquoi pas. Soyons sérieux, non, je le dis ça en rigolant, soyons sérieux. Je ne sais pas s'il a voulu faire de l'humour, là, mais bon, je pense qu'on a plus à aller apprendre des entraîneurs de renom. Je suis en train de lire un livre aujourd'hui, c'est un livre où il y a des interviews avec 40 entraîneurs de très haut niveau. De très très haut niveau, qui ont entraîné de grands clubs. Il est intéressant de le lire et surtout d'avoir l'humilité. Parce que je pense que quand vous lisez le parcours des entraîneurs, comment est-ce qu'ils vont, comment Arsène Wenger, je prends par exemple Arsène Wenger, qui est à Arsenal, qui est reconnu mondialement, comment lui, il va et il se déplace à l'époque chez Arrigo Sacchi, qui a révolutionné le football à l'époque avec le Milan AC, et il va et il apprend, il s'installe en tribune. C'est d'avoir l'humilité de vouloir apprendre. D'accord? C'est ça. Et de dire qu'ils viennent pas. Peut-être, je pense, c'est de l'humour. Quand même. Peut-être l'entraîneur national a voulu faire de l'humour. البعض يقول لك سي معمر جبور انك انت ناطق رسمي تاع روراوه. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu cette fonction. Il y avait un président de fédération. Et ça s'arrête là. Comme il y a un président de fédération aujourd'hui. J'ai jamais été au bureau fédéral. Je n'ai jamais été élu. Je ne peux pas être le porte-parole. وبين انه سي معمر جبور بين انه يبقى زطشي ويرجع روراوه واش تفضل؟ واش تخير l'Assemblée générale. Je suis pas mandaté par la... يعني رايك كذا عاطفه تاعك يعني. Non, je suis pas mandaté par l'Assemblée générale. C'est les deux. L'un a été président de fédération, l'autre est en train d'apprendre la fonction de président de fédération, à diriger une fédération. Ça fait 1 an qu'il est là. C'est pas, il faut lui laisser un peu de temps. Et c'est à l'Assemblée générale, à la famille du football de décider. Moi, je suis journaliste. Je n'ai ni à choisir X, ni à choisir Y. C'est l'Assemblée générale, et c'est à ceux qui postulent au poste de président, et c'est à l'Assemblée de les choisir. عندك تقييم خاص. ما عنديش نو. عندك رؤية خاصة، أنت إعلامي كبير. نولي السؤال ديالك. قلت لي واش تخير؟ ما عنديش تخيار. تقول لي واش تخمم؟ هذه حاجة أخرى. أيوة. C'est différent. Maintenant, il y a eu un président de fédération qui est passé, qui a décidé de ne pas solliciter un mandat. Donc, ce qui veut dire, et qui a décidé de ne plus solliciter de mandat. Donc, ce qui veut dire, il faudra évaluer le travail qui a été fait. Il y a de très bonnes choses qui ont été faites, et il y a des choses qui n'ont pas été faites. Maintenant, au nouveau président, il y a 1 an d'exercice, eh bien, de faire aussi bien. De faire aussi bien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir? À un moment donné, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir... La vitrine, c'est quoi? C'est le Fariq al-Watani. Bien sûr. C'est le Fariq al-Watani, c'est ça la vitrine. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations 2019. 2019, ça fera 2 ans que le nouveau président a été élu. Il y a eu 2 entraîneurs. Il y a eu l'Espagnol qui est passé et l'actuel entraîneur. La Coupe d'Afrique, on va se qualifier, pas de problème. Maintenant, c'est واش راح نديروا في كأس إفريقيا. أنت واش تشوف؟ ما نقدرش نقول لك، ما عنديش لا بول دو كريستال باش نقول لك واش راح ندير. راح نقرا يعني نقدروا نتوقعوا. Ça va se dérouler au Cameroun. Ça va être compliqué. Ça dépend, le tirage au sort, ça dépend les conditions. En 2019, on ne sait pas ce qui va se passer en 2019. بالحديث عن الفاف، البعض يقول لك انه التركيبه تاعو فيها رؤساء الانديه، فيها زطشي من بارادو، فيها حداد من الياسما، فيها زميرلي من النهد. يقول لك رانا في عقليه اللعاب حميده والرشامه حميده، وهذه غير في الجزائر، يعني هذه صناعه جزائريه. À un moment donné, il y a eu une seule liste qui a été mise en place avec le président actuel en tête de liste pour être élu président. Donc il n'y avait pas de liste adverse. Il n'y avait pas. Il y avait une seule liste. L'Assemblée générale l'a accepté. La famille du football l'a accepté. Maintenant, il y a également ce que prévoit
la réglementation. Du moment où vous ne pouvez pas cumuler, Haddad n'est plus à l'USMA d'Alger, puisqu'il y a eu Sarrar. Il y a eu Sarrar qui a pris le relais. Donc c'est plus lui. Du côté de Wildzmirli, Bachir Wildzmirli, c'est son frère qui dirige le net du Sindé. C'est pas lui. Il y était à un moment donné. Non, il y était. Moi, je m'arrête aux faits. Le président de la fédération, il était président du Paradou, où on le retrouve même pas au niveau des statuts. On le retrouve pas au niveau des statuts. Il avait un poste au niveau du Paradou. Il a quitté parce que c'est son frère qui gère. Maintenant, vous me dites, quand je regarde le classement, ou ce dont ont pu bénéficier ces équipes, bon, je vois pas. Le Paradou est dans le FJF, ils ont terminé 8e ou 9e du championnat. L'USMA, 2 saisons, ne gagne rien. Le NED, ça fait la première fois, ils ont terminé 3e. Donc, ils n'ont pas d'influence directe sur le comportement de leur club. Je regarde également, je ne vois pas beaucoup les arbitres ayant aidé l'un ou l'autre des clubs. Donc, c'est pour ça. Il ne faut pas faire de mauvais procès. Il ne faut pas faire de procès d'intention. واش رايك في مشاريع زاتشي خصوصا مراكز التكوين خصوصا هو عنده تجربه يقول البعض انها مليحه اكاديميه بارادو. C'est bien. Là, il faut dire quand les choses. C'est bien l'académie du Paradou. Quand on regarde l'académie du Paradou, à la Wesh, parce que quand vous regardez ce qui se fait dans le monde, donc il fallait prendre un modèle. Le Paradou à l'époque, ils ont pris un modèle qui se faisait en Afrique, qui se faisait en Côte d'Ivoire. C'est un Français qui était un ancien international qui a décidé de lancer ça. Ça lui a réussi, c'est Jean-Marc Guillou. Il a mis ça dans un club en Côte d'Ivoire, des joueurs que vous avez retrouvés après à Barcelone, ou à Jail Menhadik al-Madrasa. Donc, il a importé le modèle, il l'a appliqué, c'est intelligent, ça a fonctionné, ça a donné des joueurs. Aujourd'hui, il le reprend à son compte avec des entraîneurs locaux. Donc, il y a eu une transmission du savoir. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Et les centres de formation, c'est bien. Maintenant, il faut voir le coût, comment, l'organisation de ces centres, comment elle va se faire, avec quel entraîneur, quel type d'entraîneur. Mais l'idée est bonne. نعم عودة رايس مبولحي وفيغولي وحليش ما راكش تشوف باللي انه ماجر يعني استسلم للصحافة وللجماهير فرضت عليه ضغوط خلته يعاود يرجع في كلامه ما نظنش ماشي ضغوط. C'est pour ça que quand vous décidez quelque chose, vous devez savoir où vous devez aller. Rien ne sert de critiquer les canaux قبلك حتى تدير خير منهم. D'avoir écarté Raïs Mboulhi ou Ferrouli ou bon Halish n'y était pas. Il est revenu à un moment donné parce que je vais revenir sur le cas Halish, mais je vais rester sur Ferrouli et Raïs Mboulhi. Raïs Mboulhi, il avait fait le dernier match, c'était contre le Nigeria, il s'était blessé. Bon, certains disent qu'il n'était pas blessé, qu'il a simulé, je ne sais pas. Mais il est blessé, il a demandé à sortir. Moi, je m'arrêterai à ça. À l'époque, il y a eu des déclarations de dire non, ça y est, on tourne la page, il n'a pas de club, comment Aujourd'hui, il revient à son meilleur niveau. C'est bien que l'entraîneur national, eh bien, reconnaisse. قال لهم ما نعرفوش. كيف ما يعرفوش؟ بكري يعني في الفترة السابقة قال لهم ما نعرفوش أنا شكون هذا مبولحي. Il a fait 2 Coupes du Monde. Il a fait 2 Coupes du Monde. Donc, c'est bien que l'entraîneur national, il s'tarf, à un moment donné, غلط. Parce que c'est reconnaître son erreur. Et il revient, et il rappelle. Farouli, il fait une superbe saison. Peut-être sa meilleure saison. Avec Galatasaray, un club turc, champion. Pour la première fois, il gagne un championnat. Il a marqué 7 buts, 9 passes décisives. Ça veut dire, on les additionne. Ça fait qu'il est impliqué sur 15 buts de son équipe. Raïs Mboulhi, il va en Arabie Saoudite, son club, il était... يعني هؤلاء فرضوا نفسهم على ماجر. Ils sont bons. Les première, c'est que الفريق الوطني اليوم c'est qu'il y a pas كي نشوفوا المقابلات اللي فاتوا نشوفوا مع إيران نشوفوا مع العربية السعودية مع إيران واللي لعبناها من قبل contre la Tanzanie. D'accord. On a essayé un schéma contre la Tanzanie, Galeklan contre une équipe faible, on va essayer. Ce qu'il manque, à mon avis, c'est une ligne directrice où les joueurs puissent se retrouver. Il ne faut pas trop changer de schéma. Il faut avoir une ligne directrice et que les joueurs puissent se retrouver à l'intérieur. Après, Saoudia, ça a été les locaux avec un seul. Bon, Saoudia, ça a été un échec. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions rapidement. لكن البعض يقول لك انه هذا العودة تطرح مشكل آخر، مشكلة الانضباط. نحاهم عاود رجعهم، يقول لك البعض هذا ممكن يديروا له شوية اختلاط في المجموعة. ما يقدرش يسيطر عليها ماجر. ممكن.
C'est une possibilité, je ne sais pas. Je ne vais pas un des même procès avant. C'est sûr, ils ont été écartés à un moment donné. Il faut reconnaître que la Farouli ou la Mboulhi, Mahadrou, Magalou, ils n'ont rien dit. Ils sont contentés, ils ont joué dans leur club. Là, ils reviennent en sélection. Farouli, quand même, il a fait 2014, il était un des leaders dans l'équipe. Il a été écarté, il va revenir. Comment il va être perçu dans le groupe, comment ça va se faire, ça, je ne sais pas. C'est très compliqué. C'est un groupe, c'est très compliqué. Raïs Mboulhi, la Chaouchi, le dernier Moussaoui Al Paradou, Salah il l'a utilisé une fois. Wahed ne s'est affirmé au poste de titulaire. سي جبور البعض يقول لك انه فيغولي راهم بليسي ما يقدرش يجي وثاني انه مبولحي بعث رساله قال له ما نقدرش نجي يعني موقف متمرد. شوف تاخذ فرنسا واش صرا فرنسا كاين لاعب هذا بيان تاع الفاف على كل حال بيان تاع الفاف واش صرا pour ce stage peut-être qu'ils veulent pas venir aussi بالك ما يحبوش يجيو. Ils ont mal vécu, mais bien sûr, ça peut être une possibilité. Quand vous êtes un leader dans une équipe, on ne peut pas vous écarter comme ça. Peut-être, de manière très diplomatique, ils disent, on ne vient pas en équipe nationale, on est blessé ou on ne peut pas venir, on ramène un certificat médical. Moi, je me rappelle à l'époque de l'Espagnol, où la fédération avait très mal communiqué sur le dossier Roulem, où Inchekou fait Napoli. On كانوا داروا un communiqué où نشكوا في نابولي وقريب يقولوا بلي نابولي راهم يكذبوا alors que c'était pas vrai. Napoli a fait la démonstration que bon, c'était à l'époque s'il y avait une grosse erreur en termes de communication et la fédération l'avait reconnu. Donc ça dépend de l'approche qu'on fait avec les joueurs. Farouli et Mboulhi disent on peut pas venir. بالك ils veulent plus revenir en équipe nationale. نرجعوا لنقطة اللاعب المحلي في بداية يعني تولي ماجر يعني المسؤولية كان يقول باللي اللاعب المحلي محقور وانه ما اعطينالوش الفرصه وكذا وكذا. هل تشوف انه المباريات الاخيره وخصوصا المباريات الوديه هذه بينت انه اللاعب المحلي محدود وانه ماجر عاود رجع وبدل الفكره تاعو؟ faut toujours شوف on ne peut pas avancer sans regarder derrière. Il faut toujours avancer en s'appuyant sur l'expérience. L'expérience, qu'est-ce qu'elle a montré? Slimani منين جا؟ سليماني منين جا؟ شباب رياضي بالوزداد شكون اللي داه؟ فايد علي لوزيتش. سوداني وين كان؟ في شلف شكون اللي داه؟ فايد علي لوزيتش. لاعبين محليين سكي يافي دو ميو داكور. حليش من خرج؟ من الشامبيونات ناسيونال كيف كيف. دونك جو بونس qu'à l'époque les meilleurs étaient en sélection. هذه أنا c'est ce que j'appelle faire du populisme en disant اللاعب المحلي محقول. S'il est bon, s'il est bon et il peut concurrencer le joueur qui a été formé, parce que كلنا جزائريين ما كانش واحد ماشي l'équipe du FLN وين كانوا يلعبوا فكرني غير بالك انا نسيت باسكو في فرنسا وين كانوا où ils ont été formés. مخلوفي où il a été formé. Zitouni الله يرحمه il a été formé. Il a été formé en France, non? C'était une autre époque. C'était l'époque du colonialisme. Ils ont été formés en France. Ils ont combattu pour l'Algérie indépendante. Et ils ont après, Morloufi a rejoint la France, oui ou non? Il est resté, d'accord. Après l'indépendance, il est retourné jouer à Saint-Étienne. Mais c'est un Algérien qui a combattu pour l'indépendance de l'Algérie. Les Algériens qui sont nés en France, qui sont Algériens, qui ont tout laissé tomber. Il n'y a aucune différence. Maintenant, sur le plan de la formation, ah oui, là il y a un problème. Habib ou la Karat, celui qui est formé dans un club à l'étranger est mieux formé que le joueur local. Habib ou la Karat, c'est pas de ma faute. C'est à nous, au club ici, quand je dis nous, c'est les clubs ici qui doivent se remettre en question pour former des joueurs compétitifs. Maintenant, quand tu trouves les joueurs mahali mahgoul, c'est ce que j'appelle du populisme. شعبوية. نعم سي جبور. هناك أيضا صراع الأجيال بين جيل 82 وجيل 2014. كل جيل يقول لك احنا اللي صنعنا المجد تاع الكرة الجزائرية واحنا الأفضل واحنا كذا وكذا. واش رايك؟ واش توزن؟ كل جيل كتب تاريخ, a écrit une page en or de l'histoire du football national. Ça, c'est quand on veut faire des oppositions. Je connais les joueurs de 82 et je connais les joueurs actuels. Pour avoir discuté longuement discuté avec Melskhan, avec d'autres joueurs, avec Assad, avec d'autres joueurs. Ceux de 82, je ne sais pas le Kankouzaïd en 82 ou la Teshfa ou la. Moi, je m'en souviens très bien.
Et c'était... Donc, en 1982, ce qu'avait fait l'équipe, c'était la première fois que l'Algérie se qualifiait au mondial. C'était un rêve d'avoir l'Algérie au mondial. Pour le mondial 78, Touensa Kharjouna, ils avaient une superbe équipe. Alors, le mondial argentin, ce n'est qu'après les Jetés de la génération, elle était fabuleuse. Quand on se qualifie déjà, on élimine le Nigeria. En Algérie, c'était une explosion de joie. Alors, le premier match contre l'Allemagne, il n'y avait pas un responsable de l'époque. Il aurait parié un dinar sur un nul, pas une victoire, un nul de l'Algérie. On bat l'Allemagne. Il faut s'imaginer, on bat la RFA. La RFA formait des joueurs du Bayern, de Mönchengladbach. C'était ça de Hambourg, parce que c'était une grande équipe à l'époque, Hambourg. C'était ça l'ossature. On les bat 2-1 en leur donnant une leçon de football. C'était... Moi, je n'ai pas vécu la fête de l'indépendance le 5 juillet, mais pour avoir parlé aux plus âgés, c'était comme la fête de l'indépendance. J'arrive. Après, on oblige les Allemands à tricher avec les Autrichiens et tout. Bon, ça a été l'une des plus belles pages de l'histoire du football national. Il y a eu 86, on aurait pu mieux faire, ça a été un échec, et on n'est plus revenu au mondial. Arrive cette génération de 2014. Ce qu'ils font en 2014, c'est également superbe. Qu'est-ce qui se passe? Première fois qu'on se qualifie. Et contre qui on tombe? Contre l'Allemagne, futur vainqueur de l'épreuve. On les emmène aux prolongations. On a failli marquer. Et on sort avec les honneurs à la fin du match. Moi, j'étais là-bas, à la fin du match. Les Allemands sont partis féliciter les Algériens. Ça a été le match le plus compliqué pour les Allemands. C'est le match le plus compliqué. Moi, je voyais les joueurs allemands, à la fin, passer en zone mixte. Il fallait voir les visages, parce que le visage d'un athlète, il parle. C'était un match très compliqué. Donc, cette génération, elle a écrit également une belle page. Et celle de 2010, elle nous permet le retour avec ses moyens. Celle de 2014 était encore plus forte. Donc, chaque génération a écrit une belle page du football national. Vous remontez également. Quand on remonte dans l'histoire, parce qu'il faut remonter, ce que fait l'équipe du FLN, c'est unique dans le monde, c'est une histoire unique. Où vous avez, parce qu'il faut... Bien sûr, mais il y a des thèses qui ont été faites sur l'équipe du FLN. Donc, chaque époque a écrit une page. C'est ce qu'il faut retenir. Mais l'opposition, non, l'opposition, on essaye de l'entretenir. سي معمر، هل ترى انه واش راه يتقاضاه اللاعبين يعني في البطوله الوطنيه المحترفه يتماشى مع المستوى؟ Non, non. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de la faute des joueurs. C'est de la faute des dirigeants. C'est de la faute des dirigeants. Un Indien, on veut que 250 millions. Tu vas dire non? Tu vas dire oui. Tu vas dire oui. Il y a une surenchère pour avoir les meilleurs joueurs. Les présidents de clubs n'ont pas encore compris que le système actuel va nous emmener droit au mur. On va droit vers le mur. Pourquoi? Parce que économiquement, le football chez nous ne génère pas de l'argent. Vous dépensez, vous investissez, mais vous n'avez pas de retour sur investissement. Le seul club où il y a un retour sur investissement, c'est le Paradou. Pourquoi? Parce qu'il a investi sur le joueur, il vend des joueurs, il prête des joueurs, il fait des plus-values. Ils n'ont pas de public. Vous avez ceux qui participent à la Champions League, mais il faut aller très loin pour pouvoir gagner de l'argent. Vous avez les recettes. Mais pour le reste, il n'y a pas d'argent. Ils ne gagnent pas d'argent. Le ticket, quand on regarde nos stades, c'est quoi? Il y a toute une campagne. Moi, je suis de ceux qui disent, même si on doit payer, il soit un paquet de cigarettes. Un paquet de cigarettes, c'est mauvais pour la santé. 250 dinars, 270 dinars. D'accord? Quand on vous dit, moi je vois des reportages, oui, le populisme toujours. Là, c'est cher, 300 dinars pour un ticket au stade. Non, c'est pas cher. Tu vas assister à un spectacle, à un match de foot, tu payes. Tu veux pas, ne paye pas. Tu payes pour ton club. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit qu'il faut avoir. Or, notre système, le système chez nous, économiquement, ne fonctionne pas comme ça. Donc, à un moment donné, vous faites de la surenchère. Et à quoi vous arrivez? Des joueurs non payés, des joueurs devant la CRL. Vous avez 4 clubs, à vrai dire, qui arrivent à subvenir parce qu'ils ont des sociétés. سي معمر جبور، البطولة الوطنية المحترفة هي محترفة صح؟ ولا غير شعار؟ بالاسم. عندنا pas tous, mais beaucoup de joueurs n'ont pas l'esprit, n'ont pas un état d'esprit professionnel. Parce que c'est quoi être professionnel? C'est quoi être professionnel? C'est vous avez un cursus de formation qui va du centre de formation. Parce que vous apprenez le football. مش اروح وسمي هكذا. Là, un exemple. Si vous prenez
sur 30 joueurs, 30 joueurs qui commencent dans un centre de formation. Au niveau. Donc, ce n'est pas tous. Donc, il faut leur assurer un minimum en matière de formation, d'études, pour qu'ils puissent aller avoir une reconversion dans la vie. À 17 ans, 18 ans, qu'il ait les études en parallèle. Chez nous, il n'y a pas ça. Dans le même temps, en matière de formation footballistique, on est très loin de la norme. On est très, très loin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des joueurs qui mentalement, dans la structure mentale, ne sont pas professionnels. En plus, les clubs n'ont pas les moyens. Terrain d'entraînement, moyens de récupération, les stades là où ils s'entraînent, c'est divisé en 10. شكون هو النادي يشوفوا سي معمر جبور انه اقرب للاحتراف حاليا؟ شوف عندك الثورة parce ils sont installés, ils ont les moyens. Il y a le CSC également qui vont avoir un terrain d'entraînement. Le Mouloudia d'Alger dans les conditions actuelles, Sétif également, l'USMA parce qu'ils ont Omar Hamadi. Pour le reste, non. Il y a les conditions, les clubs, il n'y a pas. Moi, je dis aujourd'hui, si on devait donner les salaires pour un international, ça ne devrait pas dépasser 80 millions. Ça ne devrait pas dépasser 80 millions. سي معمر جبور البعض قال انه البطولة الوطنية تحولت إلى دلالة خصوصا في الجولات الأخيرة. C'est vrai. توافق؟ C'est vrai. C'est vrai. ناخذ لك المقابلة. عيني عينك. ناخذ لك المقابلة شباب رياضي دفاع رياضي بلدية تجننت شباب رياضي بالوزارة دفاع رياضي بلدية تجننت. Pas normal ce qui s'est passé. C'est pas normal, il faut aller revoir la première mi-temps. الناس تقول لك النهد مدية. Mais أنا j'y étais pas, mais واش قالوا لي في مدية واش صرا à la fin du match, les joueurs du Nehd قال لك heureusement qu'on a perdu. Ils n'ont pas donné le match, mais les conditions, l'environnement a fait que les joueurs ont eu peur. Voilà. Mais oui, il y a eu des matchs, on donne le match. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas un respect de l'éthique sportive. Donc, je ne sais pas, ça je ne peux pas dire. Mais lâcher, lever le pied sur un match, ce n'est pas normal. C'est un manque de respect vis-à-vis des autres clubs. C'est un manque de respect vis-à-vis des supporters. C'est un manque de respect pour sa personne en tant qu'athlète de haut niveau. Parce que c'est des athlètes de haut niveau. نعم نرجعوا لقضية اللاعبين الدوليين السابقين واللي راهم الآن في البلاطوهات التلفزيونية. تشوف انهم ما راحوش البعض يقول لك علاش ما راحوش داروا بدايه مشوار مثلا في التدريب ويبداو يعني من المستوى الادنى ويبداو يطلعوا وعلاش بقاو يعني فقط للقنوات التلفزيونيه والهدره مثل ما قلت انت في بدايه الحصه الهدره سهله. Non. Le consultant c'est bien. Le consultant c'est bien. Maintenant si je prends les anciens joueurs, je ne vais pas les citer un par un, mais beaucoup se sont essayés à l'entraînement. Il y en a qui n'ont pas réussi, d'autres ont réussi. D'autres ont mis en place des écoles de football. Il y a également la passion. Maintenant, si on reste en tant que consultant pour faire des analyses sur le plan footballistique, sérieuses, oui, c'est bien. Mais maintenant, si c'est pour faire dans le populisme, dans je défends mon club, dans, voilà, non, maintenant, la mode dans le journalisme, la mode dans le journalisme, c'est de faire le buzz. Je fais le buzz, c'est nouveau. Je l'ai entendu une fois. Je ne vais pas citer, il y avait un jeune journaliste, j'étais là, et je veux faire le buzz. Comment faire le buzz? Je dis, mais ce n'est pas du journalisme, ça, faire le buzz. Journaliste, c'est quelqu'un qui pose des questions, qui mène une enquête, qui fait un reportage. C'est d'être sérieux. C'est quoi un bon journaliste? C'est quelqu'un de crédible qui ramène la bonne information. Parce que c'est belle. Venir, moi j'ai assisté un jour, je ne ferai pas de publicité, il y avait un jeune journaliste qui débutait, qui était en train d'insulter. Bon, c'est facile. Oui, mais si c'est ça, je pense qu'il vaut mieux changer de métier. Et en plus, on a tendance à penser que le téléspectateur, on va l'accaparer avec ça. Moi, je ne me suis jamais intéressé aux réseaux sociaux, mais dernièrement, je suis en train de regarder. Je vous assure que le téléspectateur sait faire la différence. Et à un moment donné, eh bien, il verra les choses avec lucidité et il se rendra compte qui est crédible, qui ne l'est pas. Il fera lui-même, il aura son opinion. وهذا ربما اللي راك تشوف انت يعني في الاعلام احيانا ينعكس في الميدان. شفنا العنف، شفنا مظاهر عنف كبيره، شفنا مباريات في الصحافه كاين العنف. في الصحافه كاين العنف. Les dirigeants كاين العنف. فاش تصور انه هذا المناصر ما يكونش عنيف؟ Mais bien sûr. Mais شوف المناصر شنو نعطيك مشيت للقسنطينه
j'ai fait le dernier match CSC Paradou, في رمضان. À 3h de l'après-midi, à 3 العشية. Le stade, il n'y avait plus de place. الأذان على 8 غير 20. الناس داو الماكلة ديالهم للستاد. من 3 العشية حتى 10:30 تاع الليل كو دونفوا دو ماتش هما في الستاد. كيف انت حبيت ما يوليش يسوا با فيولون؟ سي با بوسيبل. C'est pas possible. On est le seul pays au monde où il faut aller pour un match qui se joue à 22h30 à 3h de l'après-midi. تدي المهاتما غاندي واللي C'est pas possible. C'est les stades chez nous, il y a une mauvaise organisation au niveau des stades. Et nos stades ne répondent plus aux normes. نقدروا واش من عام نقدروا نستضيفوا فيه كأس إفريقيا واش من عام نقدروا نستضيفوا فيه كأس العالم. كأس إفريقيا c'est possible. كأس إفريقيا je pense que c'est possible. كأس العالم c'est plus compliqué. كأس العالم c'est plus compliqué parce qu'il faut plus de stades, il faut rénover les stades. Il y a plus de villes maintenant. Là, quand nous on voudra organiser la Coupe du Monde, il y aura plus de pays. Donc il y aura plus de villes. Des stades modernes. Il faut des stades modernes. Des places assises. Aujourd'hui, c'est une autre vision. Il ne suffit pas d'avoir un stade au Gaulois Artugad. Non, non, c'est autre chose. Je pense qu'il aurait été intéressant, mais la situation politique veut qu'aujourd'hui les choses ne sont pas possibles, qu'on ait eu une organisation Union du Maghreb. Comme aujourd'hui les Américains veulent faire avec le Mexique, une organisation conjointe. Non, ils veulent une organisation conjointe. Nous, ça aurait été intéressant d'aller, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Peut-être parce que c'est des rotations. Si on revient à la rotation, peut-être dans, je sais même pas quand on il y aura une Coupe du Monde organisée avec la Tunisie. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Il l'a pas fait seul. Ça, c'est la première des choses. C'est pas une action libre. Oui, il a demandé l'autorisation parce qu'il engage l'Algérie. L'Akhdar n'engage pas que l'Akhdar Belloumi. Il engage l'Algérie. L'Algérie a dit oui. Ça montre les intentions et la volonté de l'Algérie sur le plan politique, puisque c'est avec le Maroc. Et les Algériens ont dit oui. Donc, ils ont donné l'autorisation à l'Akhdar Belloumi. Et c'est bien. C'est bien, c'est une figure du football national. Je pense que l'Akhdar n'a pas eu la reconnaissance voulue par rapport au talent qu'il avait, parce que c'était un grand, très grand joueur. سؤال الأخير، وش أحسن النادي المفضل عند معمر جبور في الجزائر وفي الخارج؟ في الجزائر شباب رياضي بالوزداد. سيربي. في الخارج بايرن دو ميونيك. سي لي دو كلوب كو جيم. في السحور واش تحب تسحر؟ ما نسحرش. ما تسحرش؟ بصح حنا لازم نجوزوا عند الشيف وسام. باش تقدر تجوز عنده انا ما نسحرش. لا فاصل قصير مشاهدينا ونفوتوا عند الشيف وسام طرحو ونشوفوا واش طيب لنا السحور اليوم مع سي معمر جبور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الركن الأخير من حصة اليوم من وش قالوا في رمضان. طبعا نحن في مطبخ شيف وسام طرحو مع سي معمر جبور اللي راهم قاطع السحور، لكن اليوم نحاولوا نديروا معاه مصالحة مع السحور من خلال وش ان شاء الله نقدر. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء عميد اهلا وسهلا. اهلا. ثاني شيء انا وعدتك من خلال الحلقات الماضية انه نساوي شيء جزائري. طبعا اليوم وفيت بالوعد انا، وان شاء الله حتذوق من ايدي اليوم الضلمه الجزائريه غنيه عن التعريف. انت من مناصري الضلمه سي معمر؟ وي سي ان بلا. وعلاش ما تسحر سي معمر؟ Par habitude, حتى في الفطار je mange d'un midi je mange le soir à midi je mange bien mais le soir très légèrement. C'est une habitude. Moi le fait ça me gêne pas, Ramadan ne me gêne pas, c'est pas plus fatigant que ça. انت في تكوينك مهندس زراعي. مهندس زراعي. مهندس دولة. الله يبارك الله يبارك. كيفاش حتى من الزراعة للرياضة؟ Non, ماشي زراعة. لازم تفهم. C'est pour faire des études. Donc c'était intéressant. L'Institut national agronomique de l'Harrach pour une formation d'ingénieur d'État, c'était intéressant. Mais ma passion, ce que j'aime, c'est le sport. Donc je suis parti, j'ai fait du journalisme. Et c'est pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sportifs. On se reconvertit dans le journalisme. سي معمر واش رايك في ندوقوا الدولمه تاع الشيف؟ تفضل. باش نحكموا عليه. الو دولمه. شحال تعطي له من 10؟ C'est bien relevé, c'est épicé. Mais ça c'est bonne.
La courgette est bonne. Également, la viande hachée à l'intérieur, les épices nécessaires. Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Mais de rien, avec plaisir. Mais c'est vrai en plus, hein. Je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires. Quand c'est bon, c'est bon. سي معمر يهدر صح يهدر صح ما Si c'était pas bon, on que c'est pas bon. هذا ماجر وما خافوش وبالاخص نحن عم نحكي على اكل جزائري بالاخير. وفي الفطور واش تاكل سي معمر؟ كيف في رمضان؟ في رمضان الشوربه comme tout le monde, bourek, des salades. الشوربه المقدسه تاعنا. Ouais, الشوربه فريك. Non, tu manges comme tout le monde. Après, c'est des plats, ça dépend. Mais الرقم واحد شوربه. شوربه, bourek, et après il y a les salades. هذه التشكيله الاساسيه وبعدين الاخرين احتياط. Mais ce que j'aime plus particulièrement, c'est le moch en sauce rouge. Ouais, j'adore. La cervelle, j'adore. C'est un plat que j'adore. Ouais. والرياضه. Je fais du vélo. Je fais beaucoup de vélo. وين je prends le vélo de Zeralda, je vais jusqu'à Bousmaïl. ما يمدش بزاف يماجرك ما يجي لتما. Non, c'est bien, le vélo c'est bien. Le vélo, j'ai découvert ça et je fais beaucoup de vélo. عندي سؤال كون نسمي لك مكان واش يجي في راسك تنس؟ Je suis originaire de Ténès. C'est une belle ville, très jolie ville. حوت. Non, c'est vraiment une très très jolie ville. Et qui est belle, alors, surtout quand vous montez sur le Ténès, vous allez vous dominer le port, vous allez du côté de Sidi Mourouane, c'est très joli. Très très joli comme ville. مازال تروح ليها بزاف؟ Pas beaucoup. La dernière fois, je n'étais pas parti pendant 20 ans, il y a eu un décès il n'y a pas longtemps. Il faut avoir du temps. Le temps, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. عندك حالين بزاف وما راكش تروح. Non, c'est joli, mais il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps d'aller. ومونديال روسيا معول تروح إن شاء الله؟ إن شاء الله. ان شاء الله ما حتى en principe نروحوا الاذاعه mais حتى لو كان ما رحناش le mondial on le suit à la télé aussi hein. ماشي كيما تروح كيما c'est différent même si on y va la couverture est différente c'est différent quand l'équipe d'IEL qu'elle participe quand l'équipe nationale participe c'est des sensations à part quand vous commentez un match d'équipe nationale سي مامر جبور انت رحت المونديال البرازيل 2014 وجا في رمضان كيفاش تصرفتوا في رمضان؟ الكثير من الاطقم الاعلاميه اللي راحوا قال فيها مشكل تاع الفطور وكذا. il faut s'adapter hein. vous adaptez. هذا ما كان الالعاب الاولمبيه كيف كنت في لندن مع الوقت توالف لا جورني vous adaptez. انا شوف جو le dis toujours هذا اللي يقول لك لا عييت في رمضان وما نقدرش ومنا هذا غير الفنيان تخدم تنوض تخدم نورمالمون تستنى تروح تصوم تاكل اي بي سا يفو با واحد يكبرها سي نورمال سي تو افي نورمال pour moi il y a le rythme qui change c'est la soirée qui est plus longue mais sinon pour le reste ça change pas صايم الشيف وسام طرحو واش اهم الملاحظات تاعك على الطبخ الجزائري طبعا كيتميز زعما لما نشوفوه بين الطبخ المشرقي والطبخ مثلا الاوروبي والاسيوي الطبخ الجزائري واش عنده حاجه ما كاش في الاخرين هو في كثير حاجات ما كاش في الاخرين يعني هو نوعا ما قريب كثير طبخ شرقي يعني نعتبره نحن قريب كثير من شغلات نحن بنساويها كسوريين او كاردنيين او كلبنانيين بس بيختلف بانواع البهارات البهارات عندكم هون بيختلف عن يلي نحن بنشتغلون يعني مثلا هلا هي الطبخه الضلمه فيها القرفه نحن نادرا ما نحط لها طبخ قرفه هذه نادره عندكم والحميصه فكمان نحن نادرا ما نحط لها الدول ما عندكم واش تسموها الكوسه محشي او المحاشي بزاف في المسلسلات تاعكم او المحاشي بشكل عام يعني نحن عندنا الكوسه محشي عندنا الباذنجان بينحشى عندنا البطاطا بتنحشى بس طبعا بمرقه حمراء بيزيبيس واحد اخرين يعني البهارات نعم سي مامر جبور سؤال اخر واش هو البلاد اللي فعلا عجبتك الماكله تاعها وما عانيتش والبلاد اللي يعني في الماكله غبنتك كما يقول la Méditerranée qui est en Méditerranée ça se ressemble un petit peu يشبهونا il n'y a pas de problème l'Amérique du Sud j'ai pas eu de problème en Angleterre c'était un problème c'est pas très très bon alors, ce qu'ils font à manger on n'a pas l'habitude hein, c'est des goûts culinaires par contre وين تعبت c'est في إفريقيا c'est un peu plus compliqué notamment كي مشينا لليبيريا c'était dur parce que احنا الجزائريين ما نعرفوش مليح القاره الافريقيه ما نعرفوهاش مليح moi je dis toujours احنا افريقيا ما نعرفوش افريقيا oui ما نعرفش افريقيا ما نعرفوهاش moi je dis toujours c'est vrai qu'on vit il y a des difficultés en Algérie ou mais il a تمشي dans d'autres pays تشوف مشاكل تعاود تقول vraiment on est bien on est très et au Libéria كي مشينا c'était en 2008 c'était un match éliminatoire de Coupe du Monde il fait 0-0 كي مشينا لهيه
c'était choquant. La misère, c'était choquant. تنسى كاع هنايا. Les gens habitent dans des conteneurs. Je l'ai vu ça, dans des conteneurs. Les égouts. Les égouts sont à ciel ouvert. C'est-à-dire toutes les conditions de. Vous faites des comparaisons. Moi, je dis juste à côté, quand j'étais parti en Coupe d'Afrique des Nations, j'étais resté un mois à Bamako, entre Bamako, Kidali. Mais il faut voir, c'est-à-dire qu'il chauffe la misère, les kaïnats, c'est-à-dire il faut relativiser. Il ne faut pas tout rejeter. Là, on a un problème. On compare trop à l'Europe. Non, il faut regarder, il faut situer. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir aussi. صح. أشكرك جزيل الشكر سي عمر جبور الإعلامي الرياضي، تشرفت كثير أن كنت ضيفي اليوم في وش قالوا في رمضان. شكرا أيضا للشيخ وسام طرحو، شكرا أيضا للجمهور الحاضر معنا، والشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام عبر الشاشة. موعدنا بحول الله يتجدد في حلقة مقبلة. صحة سحوركم وسلام الله عليكم.